Good morning, children. This is E. Nagendra Rao, TZTPS, Achampeta. Today, we will discuss about the topic water of crystallization and plaster of Paris from the lesson acid, bases and salts. Water of crystallization. To understand the water of crystallization, we will do an activity. Take a few crystals of copper sulfate which are blue in color in a dry test tube and heat the test tube. The copper sulfate loses its blue color and turns to white, and we will observe that water droplets are formed on the sides of the test tube. Now add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. The blue color of the copper sulfate is restored. From this activity, we can understand that copper sulfate crystals, which seems to be dry, contain the water of crystallization. అంటే ఈ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేసాము అంటే కనుక ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో బ్లూ కలర్లో ఉన్న కాపర్ సల్ఫేట్ని తీసుకున్నాము, దాన్ని కాస్త హీట్ చేసాము. హీట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము అంటే కనుక ఈ యొక్క కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క బ్లూ కలర్ పోయి వైట్ కలర్లోకి మారిపోయింది. అలాగే ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క వాల్స్ మీద వాటర్ డ్రాప్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆ వైట్ కలర్లో ఉన్న కాపర్ సల్ఫేట్ ఏదైతే ఉందో, హీట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన కాపర్ సల్ఫేట్ ఏదైతే ఉందో, దానికి 2 to 3 డ్రాప్స్ వాటర్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు దాని బ్లూ కలర్ మళ్ళీ వచ్చేసింది అనమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కనుక ఈ క్రిస్టలైజేషన్కి ఈ వాటర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. దేర్ఫోర్ ఆ క్రిస్టలైజేషన్కి ఉపయోగపడే వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అని చెప్పుకుంటున్నాము. If we observe the definition of the water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. The chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O, which has 5 water molecules present in one formula unit of copper sulfate. Therefore, the 5 is the water of crystallization for copper sulfate. At the same time, if you take the example Na2CO3 10H2O, that means washing soda, which contains 10 water molecules present in one formula unit. Therefore, the water of crystallization of washing soda is 10. Here, due to the water molecules, the substance is not wet. The water molecules utilized here is for the crystallization purpose only. అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ డెఫినిషన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నమాట. అంటే మన యొక్క ఫార్ములాలో ఉన్న ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఉదాహరణకి మనం కాపర్ సల్ఫేట్ 5H2O తీసుకుంటే దీంట్లో 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మనకి దేనికి ఉపయోగపడ్డాయి అంటే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్కి ఉపయోగపడ్డాయి. నెక్స్ట్ అలాగే వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా తీసుకుంటే Na2CO3 10H2O. ఇక్కడ ఉన్న 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటున్నాము. అలాగే మనం ఈ ఫార్ములాలో అబ్జర్వ్ చేస్తే మన ఫార్ములా పక్కనే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ 5H2O. వాటర్ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటంటే కనుక తడిగా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ 5H2O అనేది మనకు తడిగా ఉంటాయా మాస్టారు అంటే కనుక కాదు. ఈ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మనకు ఓన్లీ వాటి క్రిస్టలైజేషన్ పర్పస్ కు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. అంటే అవి క్రిస్టల్ గా ఉండటం కోసం ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అంతేగాని మనం ఈ ఫార్ములాలో కనుక 5H2O లేదా 10H2O ఉంది అంటే కనుక అవి తడిగా ఉన్నాయి లేదా దాంట్లో వాటర్ ఉంటుంది అని అర్థం కాదు. మనకి ఏంటంటే కనుక అవి క్రిస్టలైజేషన్ కోసం ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి తడిగా అయితే ఉండవు, ఓన్లీ క్రిస్టలైజేషన్ అని అర్థం. Gypsum. If you observe the formula of gypsum, CaSO4 2H2O, that means here 2 water molecules are present in its crystal, which is nothing but water of crystallization for gypsum. Our next topic is plaster of Paris. The formula is CaSO4 half H2O. The plaster of Paris is formed when gypsum is heated at 373 Kelvin. Here, the gypsum loses water molecule to
to form plaster of Paris. The formula of plaster of Paris is CaSO4 half H2O. Plaster of Paris is a white powder which on mixing with water it sets into hot solid mass due to the formation of gypsum. That means ఇందాక మనం ఏదైతే ప్రిపరేషన్ చేసామో దానికి రివర్స్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మనం వాటర్ కనుక యాడ్ చేస్తే హాట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ జిప్సమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ హాఫ్ ఏ వాటర్ మాలిక్యూల్ is shown to be attached as water of crystallization in plaster of Paris. That means 2 units of copper sulfate share 1 molecule of water. అంటే ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే CaSO4 half H2O. అంటే మనకి ఇక్కడ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ కి ఉపయోగపడినట్టు మనం చెప్పుకోవాలి. యాక్చువల్గా హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మరి ఇక్కడ ఎలా రాశారు సార్ అంటే కనుక 2 కాపర్ సల్ఫేట్ మాలిక్యూల్స్ కి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ కింద ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏంటి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ తీసుకున్నప్పుడు అది హాఫ్ కాబట్టి మనకు ఆ ఫార్ములా అలా రాస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే 2 కాపర్ సల్ఫేట్ మాలిక్యూల్స్ కి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకని ఫార్ములా అలా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ టాయ్స్, మెటీరియల్ ఫర్ డెకరేషన్ అండ్ ఫర్ మేకింగ్ సర్ఫేస్ స్మూత్. మీకు తెలుసు బొమ్మల తయారీ, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలు ఉంటాయి, బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అలాగే డెకరేషన్ లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన ఇంటికి పైకప్పు సీలింగ్ వేస్తారు కదా, అది కూడా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అన్నమాట. ఓకే, మన వినాయక చవితి వినాయకుడు బొమ్మలకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ తో తయారు చేస్తూ ఉంటారు. డాక్టర్స్ ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ని బోన్ ఫ్రాక్చర్ ని హీల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క కాళ్ళు చేతులు విరిగిన వాళ్ళకి కట్లు కట్టడానికి వాడతారు వైట్ పౌడర్ అనేది, అది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.